Good evening, ladies and gentlemen. We start the program for the day by lighting the lamp. Request Dr. Pavgada Prakash Rao to kindly light the lamp. Good evening. A warm welcome to our chief guest, respected Dr. Pavgada Prakash Rao, relatives and dear friends. We are extremely happy to present the 8th memorial lecture in memory of late Sri G.S. Vishveshwara. Sri G.S. Vishveshwara was a gem of a gentleman, a fearless lawyer who advocated ethical values as much as intellectual and professional excellence. His stimulating arguments and colossal court craft are legendary. I, like many of his army of juniors, was awestruck by the amount of quality work he could churn out in a single day. His daily reading habits, quick analysis of a complex case, elephantine memory, crisp and pithy drafting simply drew us all into a vortex of joyous learning. As someone who lived and breathed law at home or at work, he seamlessly flitted in and out of his roles as a doting father-in-law and advocate par excellence, which was fascinating to observe and absorb. His enormous legal prowess was always geared towards doing complete justice to a case as a professional within the constraints of the facts and exquisite exposition of the law. His sharp wit and humor endeared him to one and all. His was an enriched life as a judge and lawyer. His passion for learning was evident in his huge collection of books, turning his house into a veritable library for anyone to dive into. He was a master of varied talents, honed his skills in yoga, Ayurveda, enjoyed classical music, was equally fluent in Hindi, Sanskrit, Kannada, and English. He exemplified the adage, simple living, high thinking. These lecture series, instituted in his loving memory, is an attempt to grapple with all his qualities he encompassed, to cherish his generosity of spirit and affection, and most of all, a celebration of his life. In the last 7 years, these lecture series were centered around the subject of law. This year, we decided on Dharma, the origin of law. Our speaker for today is a distinguished Dr. Pavgada Prakash Rao. The very name instills in the mind a picture of superlative discourses on myriad subjects rendered in flawless, mesmeric Kannada. His brilliance and effervescence can hold the audience enthralled. His depth of knowledge, superlative oratory, and his command over the Kannada language is unique. A cursory peek into his significant achievements is mind-boggling. Dr. Pavgada Prakash Rao holds a master's degree in Sanskrit language and literature from Mysore University. He has, to his merit, completed certification for pre-PhD in Advaita philosophy in Kannada poetry from Bangalore University. He is also one of the few distinguished persons to complete the LLB degree in Kannada language. Besides being well versed in Kannada, Telugu, and English, he is proficient in Sanskrit. He has been the founder of many trusts, edited numerous books and magazines, notably Acharya Darshana, Brahma Teja, Karnataka Vipra Vaibhava, Vipra Nudi, Ruta, Learning and Living, and Vinaya. He has also written books for Kannada Dictionary for Sonata, Microsoft. He has translated a Bhagavad Gita from Sanskrit to Kannada. Dr. Pavgada Prakash Rao has featured in numerous audio, video, and television programs. The most popular, Satya Darshana, aired on DD9 Chandana, has completed 1,111 episodes. This program went on to become the longest-running government-funded show in the history of the channel. His discourses on TV include Sri Bharata Darshana, Bhagavad Gita, and the complete works on the epic Ramayana.
He has conducted various seminars and lectures on diverse topics such as the Ramayana, the Mahabharata, Srimad Bhagavad Gita, Dvaita, Advaita, Visishtadvaita philosophy, Kumaravyasa Bharata, Lakshmisha's Jaimini Bharata, Raghavanka's Harishchandra Kavya, the Vedas, the Upanishads, and Devi Bhagavata. He has traced out the entire family tree of Raghuvamsha and Chandravamsha. He has lectured and written essays on the Sanskrit plays of the poet Kalidasa, sage Patanjali's Yoga Sutras, and sage Kanakadasa's Ramadhanya Charita. Long list. He has also written the complete biographies of all the Gnanapith awardees with criticism of their work. He has delivered the lecture in the 12th Global Gita Conference at Bangalore in 2014. He was invited to deliver a lecture on the Amrita Mahotsava in 2015 of the Sri Sadvidya Sanjeevani Samskrita Pathashala, Sri Sharada Pitha, Sringeri. He received a golden chain in appreciation of his lectures organized by Marikamba Temple Board, Sirsi. He received the Chunchanishri Prashasti honor from Sri Adi Chunchanagiri Mathaswami for his contribution to Kannada literature. He has received the Aryabhatta Prashasti in 2007. He has received the Sagara Prashasti in 2011. He was conferred the Doctorate of Literature by Tumkur University in 2011. He was conferred a second doctorate of Literature by Mysore University in 2012. He was felicitated with the title Vyasa Prashasti in 2014. The Tiptur Sangha felicitated him with the title Valmiki Hridaya Prakasha in 2014. He has delivered lectures on the complete Valmiki Ramayana continuously for 24 evenings in Maha Samrajya Pattabhisheka, conducted in Bangalore in December 15, January 16. He has received the award Vyasa Prashasti in 2014. He has received the Karuna Prashasti from Krishi Vishwavidyalaya. He has received the Arudha Shri Prashasti. And finally, but not the last, has received the title Advaita Vachaspati. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Pavagada Prakash Rao. ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ಸಭಾಂಗಣ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಘ್ನರಾಜ ವಿಶುದ್ಧವಾಣಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷ್ಣು ವಿಶೇಷ ಶಂಕರ. ವಾಯು ಜಲ ಗಗನ ಅನಲ ಅಣು ಓಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದಿಮಧ್ಯ ಅಂತದ ವ್ಯಾಪ್ತಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರೂಪುನೂರರ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ, 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? ಅಂದರೆ 8:45 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ, ಇದನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. 8:15 ತನಕ ಮಾತಾಡೋದಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ನಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ವಕೀಲರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಹೋ, ಇದು ವಕೀಲರ ಮಾತು. ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜೇಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರು ಕುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಂಥ ಶುದ್ಧಾತ್ಮರವರು ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4:00 ಮಾಡೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ ಅವರು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೀತಾ ಇದ್ದು 2 ದಿವಸ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಇವತ್ತೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ, ಪಾಪ ರೈತ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಗನ್ನೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂತಂತ. ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಬಂದವು. ಸಾಂಖ್ಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಯೋಗ, ನ್ಯಾಯ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ, ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತ. ಈ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಅದನ್ನು ವಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಷಪಾದ ಗೌತಮರು ಅಂತ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಕ್ಷಪಾದ ಗೌತಮರು, ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಈ ದರ್ಶನಗಳು ಬಂತಲ್ಲ, ಸಾಂಖ್ಯ, ವೈಶೇಷಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳು, ನ್ಯಾಯದರ್ಶನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಗೌತಮರು ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಬರೆದರೋ ಅದು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ?
ಹತ್ತಿರ ರಾಮವರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮರು ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ 1400, ಇನ್ನೊಂದು 300, 1700 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗೇಶ ಅಂತ ಒಬ್ಬಾತ ಬಂದ. ಆ ಗಂಗೇಶ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದ. ಅದರ ಹೆಸರು ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನವೀನ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ನಾನೇನಾದರೂ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗಂಗೇಶನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈ ಹೊತ್ತು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನಂಭಟ್ಟನ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ. ಈ ಹೊತ್ತು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಭಟ್ಟನ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ದುರಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಈಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅವರು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕುಳಿತು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಚಿತವಾದ ವಸತಿ ಇರ್ತದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕರು. ಆ ಶಿಷ್ಯ ಅದರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓದಿದೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನವೀನ ನ್ಯಾಯವನ್ನಾಗಲಿ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನಾಗಲಿ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೇನೋ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಂದು 50 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಭಾಗವತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನನ್ನ ನಚಿಕೇತನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಅಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ವೈದಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಲೇ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು
ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಬರ್ತಾ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು 2 ಸಂದರ್ಭಗಳು ರಾಮಾಯಣವೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ವಾಚಕರು, ಪಾಠಕರು, ಅದರ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯವೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಗ್ಬೋದೇ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮವೇ ಅಧರ್ಮವೇ ಅಂತ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸತಿಯ ಸಲ್ಲಾಪದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮರು ಸುಮಂತ್ರ ಬಂದು ಕರೆದದ್ದರಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಇಷ್ಟದಿಂದ, ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನಾಗ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ನಾಳೆ ಯುವರಾಜ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನಿದೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳು. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬರೀತಕ್ಕದ್ದು. ನಿನಗೇನಿಷ್ಟ ಇದೆ? 2 ಎಳೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಒಂದು ಜರ್ದಾರಿ ಸೀರೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೀತೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವು ಅದೆಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಥೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸು ಅಂತಾಳೆ. ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಏನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಆಕೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಂಗಶೃಂಗಪಾಣಿಂಚ, ನೀನು ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು, ಅಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಪತ್ನಿ ಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದಾತ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಸಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೀತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಂಥ ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸು. ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಯ್ಯ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡು, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾದ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ
ಬಹುಜನ ಹಿತವಾದಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ಲು ಸೀತೆ. ದುರಂತ ಏನಂದರೆ ಆಕೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ ತುರಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ಪಟ್ಟದಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಹೃನ್ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೃಶ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಶರಥ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹಣೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಆಕೆ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜಳಾಗಿ, 14 ವರ್ಷ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಯ್ಯ, ನಾನೀಗ ರಾಮರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏವಮಸ್ತು ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಋಷಿಭಿಸ್ತುಲ್ಯ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮರದು. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ಬಿಟ್ಟಾತು. ಏವಮಸ್ತು ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ, ಆಯಿತು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೇ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಏವಮಸ್ತು ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ. ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ನೋವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೋವು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ವಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ. ವಶಿ ವಶಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ವಶವಿದೆಯೋ ಅವರು ಶಿವ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಶಿ 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 ಶಿವ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶಾಂತ ಅಂತ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಹಾರಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಥವರು ಶ್ರೀರಾಮರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಸೀತೆ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೌಸಲ್ಯೆ ತನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮರು ಹೇಗೋ ಏನೋ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಇರಲಿ, ಅದೇ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಕಾನೂನಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀನು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ನರೋಚತೆ ಮಮಾಪಿ ಏತದ್ದಾರ್ಯೇ ಯದ್ರಾಘವೋ ವನಂ. ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೀರಾಮರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ. ನರೋಚತೆ ಮಮಾಪಿ ಯದ್ರಾಘವೋ ವನಂ. ಅದು ಏನು? ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಂ. ಇದು ಯಾವುದು ಪುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ. ಅದು ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಕ್ಯವಶಂ ಗತಃ. ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಯಂ ಗಚ್ಚೇತ್. ಏನು ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೇ ನೇರವಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮರು ಹೋಗಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಪೌರುಷ ಹಾಗೂ ವಿಧಿವಾದಗಳನ್ನೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಲಿ ಮಹಾಸಾಹಸಿ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ವಂದಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣದಿ ಮೊದಲರ್ಘ್ಯವಿತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಪೂರ್ವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವೆರಡನು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಾರುವ ಧೀರ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂಬುಧಿಗೆ. ಅವನೆಂಥ ಸಾಹಸಿ, ಎಂಥ ಶಕ್ತ, ಎಂಥ ವೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಮೂರನೆಯದನ್ನು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಗಿರಿಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತ, ಶಿಖರವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತ, ಬೀಳುತ್ತಿರ ಹಿಡಿಯುತ್ತ. ಅವನ ಸಾಹಸ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವಾಲಿಯದು ಅಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹೇಗ್ರಿ, ಏನೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೀಗೆ ಶಿಖರವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತ, ಬೀಳುತ್ತಿರ ಹಿಡಿಯುತ್ತ, ವಜ್ರಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವನು. ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಎಸೆದು ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಿ, ಏನದು, ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ. ಪುಷ್ಟ ಮರವನು ಕಿತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮುರಿಯುವನು. ಅಸಮ ಬಲಶಾಲಿಯ ವಾನರರ ರಾಜ ವಾಲಿಯಂಥ ಸಾಹಸಿ. ಮರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಲಡಕ್ಕಂತ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವ ಒಂದು ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿ, ಆ ವಾಲಿ ಬಂದು ತದುಕಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೂಗಿ ಬಂದಾಗ ವಾಲಿಯನ್ನು ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮರು ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೇನ್ರಿ ಅಂತ ಧರ್ಮವೇ ಅಧರ್ಮವೇ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರತಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇನ್ನೊಂದು. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರೋದು. ಮೂರನೆಯದು ಸೀತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದು. ಪಾಪ ತನ್ನದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಲಂಕೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ರಾವಣನ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಆಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮರು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬಂದರೂ, ಹೊಡೆದಾಡಿದರೂ, ರಾವಣನ ಸಂಹಾರವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಓದಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಓದಿದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ
ತಪ್ಪೇನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವಳು ಬೆಂಕಿ ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ನಾನು ನನ್ನ ವಂಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗು. ಅವಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಖ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಚ್ಚು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಾಯಿನಾಗ ಅಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಹುಬ್ಬು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಚ್ಚು. ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮರು. ಇದು ಧರ್ಮವೇ? ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಇದು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರ ಮೇಲೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೂಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಶ್ರೀರಾಮರು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯಾಗೋದೇನು? ಶ್ರೀರಾಮರು ಪರಿಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಅದು ತರ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸೀತೆ, ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀತೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ. ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಂಗಸರು ಒತ್ತಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೀತೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾರಬೇಕು? ಶ್ರೀರಾಮರು ಹಾರಿಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರಿಸಿದರು ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಮುಂದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತೂ ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಶ್ರೀರಾಮರು ಸೀತೆಗೆ ಅವರೇನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಉದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಓಯ್ಯ 20 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಾರೆ, ನನಗೆ ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ಬರಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಪಾಪ ಈ ಮುದುಕನ ಗಡ್ಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 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 ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬರಮ್ಮ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಲಾಯರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಬಂದರಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳಕ್ಕೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಲ್ವಲ್ರಿ? ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಚಿಂತಿತ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಪುಟ್ಟದೊಂದೆರಡಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶೂರ್ಪನಖಾ ಪ್ರಸಂಗ. ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರಾವಣನ ಶೂರ್ಪನಖಾ ಪರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ರಾವಣನ ಪರವಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವನು ಮಹಾರಾವಣ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಅಂತ. ಶೂರ್ಪನಖಿ ಏನು ರೀ ಅನ್ಯಾಯ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶೂರ್ಪನಖೆಯ ಮೂಗು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅಧರ್ಮ, ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ವಪೀಠಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಷ್ಟು ಸಾಕು, ಈಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಈಗ 7 ಕಾಲ ಆಗಿದೆ. 7 ಕಾಲ ತಾನೆ? ನೀನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ? 1 ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾನು 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಮಾಮಣಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋಣ? ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಗ್ಬೋದೇ? ಮೊದಲು ಯಾವ ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಓಹೋ, ನಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅಹವಾಲು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಅಂತೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಯಾವುದ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರು, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಸರಿ, ಈಗ ವಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎತ್ತಿರಿ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಚುರುಚುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎರಡರಿಗೆ? ವಾಲಿನ ಸೀತೆನ? ಸೀತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಅವ್ರ ಮಾತಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿ ಆಗೋದೇನ್ರಿ? ಮೊದಲು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮರು ದಶಕಂಠನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸುಮಾರು ಸರ್ಗಗಳು. ಶ್ರೀರಾಮರು ಇಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು, ರಾವಣ ಇಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟ, ಇವರು ಇಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು, ಅವನ ಅಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟ, ಸುಮಾರು 100. ಆದರೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಯಿಸೋದು ಬಿಡಿ, ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಖಿನ್ನ ಮನಸ್ಕರಾದರು. ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಾ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮರಂತಹ ರಾಮರು ಏನ್ರೀ, ಅವರು ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಲೇ. ಈಗಲೂ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎದುರೋಗಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ
ಭೂಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಳಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಣ. ಅಂತಹ ರಾಮಬಾಣಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ, ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತಾಮಗ್ನರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಯ್ಯ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಭಾಳ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇರಬಹುದಾದ, ಗಳಿಸಬಹುದಾದ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮರಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮರು, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾ ನಿಸ್ಸೀಮರಾದ ಶ್ರೀರಾಮರು ಅಪಜಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯದ ಶ್ರೀರಾಮರು, ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮರು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದರು. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದರು. ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂಚೂರು ನನಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು. ನೀವು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧಾರಣರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು. ರಾವಣ ಅವನು ದಶಕಂಠ, ಶಿವವರ ಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವನು, ತಲೆಗಳನ್ನು ತರಿದುಕೊಂಡವನು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಾದರೆ, ಈ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಹತ್ರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪೆಷಾವರ್ನಲ್ಲಿ, ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಂತ್ರ. ಆತ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವೇ ವಿನಃ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಕತ್ತಿ, ಗುರ ಇವುಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮರು ಮಡಿಯುಟ್ಟುಕೊಂಡು 3 ಬಾರಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಆನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮನನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ. ಯಾರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ತ್ರಾಯತೆ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೈವ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅಂತೂ ಆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಠಣದಿಂದ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ರಾವಣನ ವಧೆ ಆಯಿತು. ರಾವಣನ ವಧೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಭೀಷಣ ಚರ್ಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಊರಿನೊಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತೇನೆಯ್ಯ ಅಂದ್ರವರು.
ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರಗಳು ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ಶ್ರೀರಾಮರು ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರ್ಣಲಂಕೆಯಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ರೀ, ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್? ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ, ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹನುಮಂತನ ಶಿಫಾರಸನ್ನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜಾಗ ಇದೆ, ಬನ್ನಿರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓ ರಾಮ, ಒಂದು 20 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಬನ್ನಿ. ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸದೆ ನಾನು ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ವಿಭೀಷಣನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ 2 ಸಲ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದ್ದು. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹನುಮಂತನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹನುಮಂತನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹನುಮಂತನಿಗೇ ಆ ಅಧಿಕಾರ, ಹನುಮಂತನಿಗೇ ಆ ಅವಕಾಶ. ವಿಭೀಷಣನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವನದೇ ಊರು, ಅವನದೇ ಅಶೋಕವನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಹನುಮಂತ ಹೋದ, ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸೀತೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೀತೆಗಳು ಬಂತು. ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತತ್ ಸೌಮ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಪಿ ವಾನರ ಸುವರ್ಣಂ ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಾ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ವಾ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ನೈತದರ್ಹತಿ ಭಾಷಿತಂ. ಈಗ ಬಂದು ಹೇಳದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ, ಗೆದ್ದರು ಅನ್ನುವುದರೊಳಗೆ ಸೀತೆಯ ಕ್ಷತ್ರಾಣಿಯ ನಿಲುವು ಗೆದ್ದಿತು. ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅಮ್ಮ ಹತ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾವಣ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಣ್ಣ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ. ಅವಾಗ ರಾವಣ ಕತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಆ ರೀತಿ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಷತ್ರಾಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ರಾವಣನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾವಣ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲಭಂತೆ ಮಹಾನಸ, ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಈ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿ 61ನೇ ದಿವಸ ನೀನು ನನ್ನ ಮಂಚವನ್ನು ಹತ್ತದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕಚ 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 ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ರಾವಣನ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಕದಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾ? ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಈಗ ಅದು ತೃಪ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಹತ್ರ 10 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಗಂಡನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಗಂಡನ ದರ್ಶನವೇ ಆಗದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಂಥ ಸೀತೆ. ಹನುಮಂತ, ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತತ್ ಸೌಮ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಪಿ ವಾನರ. ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದವಳು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಂತ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪವನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದುರಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೀತಾರಾಮರದು? ದೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದರಿದ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಲಕ್ಷಣ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಈಗ ಬಿಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಯಾವ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮರು ಅದೇ ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಸೀತೆಯ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಕೆ ಇರತಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಓ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ ಹನುಮಂತ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬಾರೇ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹನುಮಂತರ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಸುವರ್ಣಂ ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಾ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧ. ಏನಯ್ಯ, ಒಂದು ₹1 ಕೊಡಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇರು ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲ ನಿನಗೆ, ಅಥವಾ ನವರತ್ನಗಳದೇ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲ? ರಾಜ್ಯಂ ವಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶು ನೈತದರ್ಹತಿ ಭಾಷ. ನಿನಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀಯ? ಅವಳು ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ವಿಭೀಷಣ ಆಕೆಗೆ ಮೇನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾನರರೆಲ್ಲ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕೆಂಪು ಮಂಡಾಸನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಕೋತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಾಮರು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಏಯ್ ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮರ ಮಾತಾಗಲಿ ನಡೆಯಾಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೀಗೆ ನೋಟ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು? ಸೀತೆನಾ? ತೆಗಿರಿ ಆ ತೆರೆನ ಇಳಿಸಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೀತೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೀತೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಜಮಾನರು ಏನೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಪುಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೇ ಉರಿಸೋದು, ಏನೋ ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಾಕ್ಷಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಿಂತ್ಕೋ, ನಡುಗು ಬಿಟ್ಲು ಸೀತೆ. ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು? ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ವಂಶದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅವಮಾನ. ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಡ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಏನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇರಿ.
ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು? ಅದೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೂ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಟವೂ ಹೋದೆ. ಅದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಉರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂದೇಹ ರಾವಣಾಂಕ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ. ನಾನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂದೇಹ, ನಿನ್ನ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ. ರಾವಣಾಂಕ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ, ರಾವಣನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದವಳು ನೀನು. 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ರಾವಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಖಾಚಿತ್ಯ? ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮುಯ್ಯುರಿತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ. ಸಿಟ್ಟತ್ತು ಆಕೆ ಕೂಗಾಡಿದ್ಲು, ಕೇಳಿದ್ಲು ಸೀತೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗಲಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೋದೆ. ಈ ದೇಹ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು, ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಓ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣುರಿತಾ ಇದೆ ನೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಹೋಗು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಭರತ ಇದ್ದಾನೆ, ಭರತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಭರತೇವಾತ್ವಂ. ಕುರು ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ಸುಖಂ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸುಖ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹೋಗು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳು. ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಸುಗ್ರೀವೇ ವಾನರೇಂದ್ರೇಣ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇ ವಿಭೀಷಣೆ ಕುರು ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ಕುರು. ಗೋ, ಏನು ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಸುಖ ಬರ್ತೋ ಆಗೋ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ? ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರೋಪ ಬಂದರೂ ಹೇಗೋ ಸಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಏನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಸಂದೇಹ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಜನರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಗಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ, ನಾನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮರು ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಚಿತಾಂ ಕುರು ಸೌಮಿತ್ರೀ ವ್ಯಸನಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಭೇಷಜಂ. ಔಷಧಿ ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ವ್ಯಸನಸ್ಯ, ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಿತಾಂ ಕುರು ಸೌಮಿತ್ರಿ. ಸೌಮಿತ್ರಿ, ಚಿತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು, ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ನಾಟಕ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ನಾನು ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳು ಬೀಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸುಡಬೇಡ ಕಣೆ ಅಂತಳವಳು. ಅವಳೇನು ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲವಳು ಸೀತೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರು, ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ರಿ. ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಗ ಸುಟ್ಟಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನು ನನಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಸುಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ, ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೀತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಗ್ನಿನ, ಸುಡಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ. ಹನುಮಂತನಿಗೇನು ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಹನುಮಂತನು ಸುಡಬೇಡ. ಸೀತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸುಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಸೀತೆನ ಸುಡ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಸೀತೆ ಸುಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ ಆತನಿಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಸೀತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಜಮಾನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿ, ಚಿತಾಂ ಕುರುಮೇ ಸೌಮಿತ್ರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದರು. ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಅಂತ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದು, ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಬಾಷ್ಪ ವ್ಯಾಕುಲ ಲೋಚನ. ತುಂಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಾಡಿತು. ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋದೀಗ? ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ರಾಮರನ್ನ. ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟೋಗಲಿ, ಬೆಂಕೀಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸುಟ್ಟೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಮುಹೂರ್ತಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಬಾಷ್ಪವ್ಯಾಕುಲ ಲೋಚನ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ತುಂಬ ನೊಂದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸೀತೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ, ಅಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ತಾನೇ ಅನಿಸೋದು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹೌದು ಅನ್ನುವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ, ತಟಕ್ನಾಕಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವೆಲ್ಲ ಸೀತೆಗೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಸೀತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರಾಮರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಇರಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ. ಶ್ರೀರಾಮರಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆ ಇಡೀ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮರು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಡಿಕಾಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು. ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂತೂ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿಯಂತಹವರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೀತಾಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿ ರಾಮರನ್ನು ಅಧರ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇರಲಿ ಪಾಪ, ಕರೀರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಧರ್ಮಿಯೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎನ್ನುವುದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಶ್ರೀರಾಮರು ಆಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಮಾರೀಚ ಪ್ರಸಂಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ
ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ತಿರುವು ಮಾರೀಚ ಪ್ರಸಂಗ. ಮಾರೀಚ, ಮರೀಚಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ. ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಸಮೂಹ ತೇಜೋ. ಆ ಭಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಋಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬರೀ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಯೆಯದು, ಅದು ಭ್ರಮೆಯದು. ಮರೀಚಿಕೆ, ಮಾರೀಚ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ, ಮಾಯೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರೀಚನು ಹಾಗೇನೆ, ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲದವನು ಜಿಂಕೆ ಅಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರೀಚ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸುಳಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸೀತೆ ಮೋಹಿತಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಿದನ್ನು. ರಾಜ್ಯಕೋಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದು, ಮುಳ್ಳನ್ನು ತುಳಿದು, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಎಲೆವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಜಿಂಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕೇನ್ರಿ? ಅವಳು ಅಂದರೆ ಸೀತೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ರಾವಣ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ಜಿಂಕೆ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಸೀತೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಎಂಥ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾವಣ. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಚಿನ್ನದ ಜಿಂತೆಯಾಗೇ ಹೋಗಬೇಕಾಯ ನೀನು ಮಾರೀಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸೀತೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಳು ಅವಳು. ಬರೀ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡನ ಕತೆ ಗೋವಿಂದ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಡ ಇರಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಸೀತೆ ಪ್ರಕರಣವೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೀತೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು, ಭಾಳ ಸರಳವಾದ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಂಗ. ಅವನು ಮಾರೀಚ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಹಾಕುಶಾಗ್ರಮತಿ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ. ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಯೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭರತ. ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗಳು. ಒಬ್ಬರು ರಾಮರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರು, ಒಬ್ಬರು ರಾಮನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಜೋರಾಗಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ಶಂಕಾಮಾನಸ್ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ರಾಮಮಬ್ರವೀತ್. ಶಂಕಾಮಾನಸ್ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ, ನೋಡ್ದ ಅವನು, ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವನು ಮಾರೀಚ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು, ಸೀತೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಂಕಾಮಾನಸ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದವನು ರಾಮರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ನಂಬೇಡ ಇದನ್ನ ಅಂದ. ಇವನು ಮಾರೀಚನೇ ಇರಬೇಕು, ಮಾರೀಚನೇ. ಇವನ್ನೇನಾದರೂ ನೀನು ನಂಬಿ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೀತೆ ಏನ್ರಿ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಆಗಲೇ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಕಷ್ಟ ಇದು. ತಾಯಿ
ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಮಗನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ರಂಗವೇ ಬೇರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಗಸಂಗ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಸರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ಅವಳು ಸೀರೆಯನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ತಕ್ಷಣ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಏನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವನೀಗ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವಳ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದ್ಬದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮನೆಗೆ. ಈ ಗಂಡನೂ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು? ಗಂಡನೂ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿ ಗಲಾಟೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ, ಈ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇವಳು ಗಲಾಟೆ. ಇವನ ಗತಿ ಏನು ಮಧ್ಯ? ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ. ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕೋಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ವಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಎರಡೂ ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೋಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ರಾಮರಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಮರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಯ್ಯ, ಅವನು ಮಾರೀಚ ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾರೀಚ ದುಷ್ಟ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅವನು ದುಷ್ಟನಾದ ಮಾರೀಚನಾದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಜಿಂಕೆನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ಇವಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಳೆ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯಿಸಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದರ ಚರ್ಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಹೋಗಿದ್ದೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಏನಮ್ಮ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯಾರೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು. ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಸಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ನೀವು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟವೂ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯವೇ ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗಂಡಸರು. ಸಂತೋಷ ಪಡಿ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತದ್ದು. ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಜಿಂಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಿಂಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮರು ಹೋದರು. ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಸೀತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭವ ಪ್ರಮತ್ತಃ ಪರಿಗ್ರಹ್ಯ ಮೈಥಿಲೀಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಶಂಕಿತಃ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಜೋಪಾನ. ಭವ ಅಪ್ರಮತ್ತಃ, ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಪ್ರಮತ್ತಃ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು. ಅಪ್ರಮತ್ತರಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಮತ್ತರಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮುದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂತ. ಅಪ್ರಮತ್ತರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಪ್ರಮತ್ತರಾಗೋದು ಅಂತ. ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಮತ್ತರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೈತ್ರಿಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಭವ ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ಮೈಥಿಲೀ. ಈ ಮೈಥಿಲಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ, ಗ್ರಹಣ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ, ಇದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಶಂಕಿತಃ. ನೀನು ಏನೇ ಘಟಿಸಿದರೂ, ಸೀದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನು, ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದು.
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವತ್ರ ಏವ ಶಂಕಿತಃ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಏನೇ ಒಂದು ಸದ್ದಾದರೂ ಸಂದೇಹದಿಂದ ನೋಡಬೇಕದನ್ನು. ನೀವು ಹೇಳಿದೆಯಾ ಮಾರೀಚ ಅಂತ, ಮೊದಲೇ ಮಾರೀಚ ಮಾಯೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ, ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಮೈಥಿಲೀಂ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಶಂಕಿತಃ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ರಾಮರು ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತು ಸುತ್ತಿದ್ರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಒದ್ದಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಮಾರೀಚನಾಗಿ ನೆಗದೇ ಬಿದ್ದ ಅವನು. ಈ ಮಾರೀಚ ಎಂಥ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧರು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧರು ಕೊಡತಕ್ಕ ಉಪದೇಶ ಅದೊಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರೀಚ, ಶ್ರೀರಾಮರಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ. ಆಯ್ತೆ, ರಾಮರ ಹತ್ರ ಸಾಯ್ತೀನಯ್ಯ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮರ ಕಡೆ ಇದ್ನೋ? ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಲ್ಲ. ಮಾರೀಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರೀಚ 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 ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೋದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ರಾಮರು ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾರೀಚ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ರಾವಣ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಖೋಟ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಕಪಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ. ಅವನು ಕೂಗುದ, ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹಾ ಸೀತೆ ಅಂತ. ಇದರ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾನು ಸೀತೆನ ಅದೇನು ಸಂದೇಹ ಪಡಲ್ಲ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಜಮಾನರು ಕೂಗ್ದ ಹಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ಯಾಕಮ್ಮ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಖರದೂಷಣ ಎಷ್ಟು ಜನ? 14,000 ಜನ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಗವಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮರೇ 14,000 ಜನ ಖರದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಮಹಾಸಾಹಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಒದ್ದಾಡಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರೀಚ ಮಾಯೆ, ಇದನ್ನು ನಂಬಬಾರದು, ನಂಬಕೂಡದು, ನಂಬಬೇಡ. ಅವಳು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಬೈಲಿರಿ, ಅಯೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ, ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ, ಏನಾದರೂ ಬೈಲಿ, ನೀನು ನಂಬೋಕಾರಖ, ನೀನು ಮುಟ್ಟಾಳ, ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೈಲಿ. ಆಯಿತು, ಏನೋ ಆಕೆಗೆ ಆಶಾಭಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲೋ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೀತೆ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಮಿತ್ರರೂಪೇಣ ಭ್ರಾತೃಸ್ಯ ಅಸಿ ಶತ್ರುವತ್. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯ. ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಶತ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದೂ ಹೇಳಿ ಹಾಳಾಗೋಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೀತೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ನೋಡಿದಾಳೆ. ಅವನು ಸುಗ್ರೀವ ನೋಡಯ್ಯ, ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಭರಣಗಳ ಗಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಸೆದಳು, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ,
ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಓಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ, ಕಂಠಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಆಭರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಅಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಕಾಲುಂಗರ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾದಾಭಿವಂದನ, ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಅಂದುಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಶುದ್ಧ ಚರಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನೋಡಿಲ್ಲ 13 ವರ್ಷ ಸೀತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ಇಚ್ಛಸಿ ತ್ವಂ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಹೇಳ್ಬೋದೇ? ಏಕಮೇಕೋನು ಗಚ್ಚಸಿ, ರಾಮರನ್ನು ಒಬ್ಬನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದೀಯಾ, ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸುದುಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ, ನೀನು ದುಷ್ಟ ಇದ್ದೀಯಾ. ಮಮ ಹೇತೋ ಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನ ಭರತೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣಯ್ಯೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಭರತ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ರಾಮರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀನು ಹೋಗಿ 13 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಸೀತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಲು? ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರೋ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೀತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೀತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆ 13 ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಳಲ್ರಿ ಯಾಕೆ. ಮಮ ಹೇತೋ ಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಭರತೋ, ನನಗಾಗಿ ನೀನು ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರಾಮರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಭರತಸ್ಯವಾ ತವವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಳಿಗೆ? ಏನ್ರಿ ಸೀತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದೇನ್ರಿ ಹೀಗೆ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇನ್ರಿ? ಅವನಿಗೇನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ? ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಈಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾತ. 14 ವರ್ಷ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ದಶರಥ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. 13 ವರ್ಷ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನೀನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಮೇಲ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ? ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಸೀತೆ? ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಈ ಸೀತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೀನಿ. ರಾವಣ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಾವಣ ಬಂದವನು ಕಮಲ ಬಳ್ಳಿ ದೇಹದವಳೆ ಕೇಳ್ತಾನು. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಆಹಾಹಾಹಾ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಇದೆಯಾ, ಕಮಲದ ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆಯಾ, ಯಾರು ನೀನು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೌರಿ ರತಿದೇವಿಯು ಹೇಳೆ ನೀನು, ಹೊಳೆವ ನಿನ್ನ ದಂತಪಂಕ್ತಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ನನಗೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ, ಶೃಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಸಂಕೋಚ ಪಡುವಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳ ದೇಹವನ್ನು. ಆ ಸೀತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಇದಂ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಇದಂ ನವಜಾತ ಫಲಂ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಬೈದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಈ ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ಆಗಂತುಕ ಬಂದು ಸೀತೆಯ ದೇಹದ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಹಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೀತೆ ಲಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪಾಪ ನೀವ್ಯಾರು ಸೀತೆ ಆಡ್ದಾಗ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗಂಥ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ.
ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀರಾಮರು ನೋಡಿದಾರೇನ್ರಿ? ಶ್ರೀರಾಮರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಶ್ರೀರಾಮರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಶ್ರೀರಾಮರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದು. ಶ್ರೋತಯೋರುಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ತಪ್ತನಾರಾಚ ಸನ್ನಿಭಂ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದಮ್ಮ ನೀನು ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ. ಶ್ರೋತಯೋರುಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ, ನನ್ನ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಸವನ್ನು ಕಾಸಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ತಪ್ತನಾರ ತಪಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮರು ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂದೇಹ, ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂದೇಹವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾವಣಾಂಕ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ, ರಾವಣನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೀತೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ರಿ. ಛೇ 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 ಛೇ, ರಾಮರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದರ್ರಿ ಅವತ್ತು? ಮೇಲ್ ಬೀಳೋಕ್ಕಾದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸೀತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗಿರತಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾ ಅನ್ಯಾಯ, ಮಹಾ ತಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೇನಂತೆ, ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ. ಒಂದು, ಸೀತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಜನರು ಈ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಭರದೇವಾತ್ವಂ ಕುರುಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ಸುಖಂ. ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಭರತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ವಿಭೀಷಣ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಶ್ರೀರಾಮರದನ್ನ? ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನ, ಸೀತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದದನ್ನ, ಸೀತೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನ. ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂತಹ ಶುದ್ಧ ಚರಿತನಿಗೆ, ತ್ಯಾಗಶೀಲನಿಗೆ, ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ, ಏಕಾಂಗಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಇವರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಇಡೀ 13 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಕೇವಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ, ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸೀತೆ ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಾಟಕೆಯ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ದುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ತಾಟಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮರ್ರೀ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅವರಪ್ಪನ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ? ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮರಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮರು ಆಯಿತು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮರಲ್ಲಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳಿ. ಅರೆ ನೋಡ್ಲಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ.
ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಕೇನ್ರಪ್ಪ ಈಕೆ ಏನೋ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ. ಅಂತ ನಿಮಗನ್ನಿಸಿದೆ. ಪಾಪ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಒಪ್ಪಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ಶ್ರೀರಾಮರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ? ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈದ್ಲು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಾನು. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಅಂತಾನೆ. ನಹಿ ಪರಿತುಷ್ಯಾಮಿ, ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೋಪ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಣಯ್ಯ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ. ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮರು ಸೀತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರಬೇಡ ಅಂದರು, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮರು ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೋದರು ಅಂತ. ಭವ ಅಪ್ರಮತ್ತಃ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಮೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೀತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಸರ್ವತ್ರೈವ ಶಂಕಿತಃ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೇನೋ ನೋಡ್ತಿರೋ. ರಾಮರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ಲು? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯೇ ರಾಮರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಾತಾಯಿ ನೀನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ರಾಮರು ಯಾರು ಅಂತ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ರಾಮರು ಯಾರು ಅಂತ. ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಕರದೂಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಬೇರೆ, ರಾಮರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಬೇರೆ. ಅದೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೀತಾರಾಮರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರು ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜಿಂಕೆನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಲು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ 3 ಜನ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 13 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಇನ್ನು ಕೊನೆ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ನಾನು ಜಿಂಕೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ. ನೀವು ಸೀತೆಯನ್ನು ಗಂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದೇನೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ, ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆಯೋ? ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಓಹೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಪೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮೊದಲು ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತಾಳೋಳು. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಒಬ್ಬಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಭಾಳ ಗಂಟೆ ಕಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಳೀತಾನೆ, ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಣೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಹಾಗೆ ರಾಮರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರೊಳಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶ ಭವಾಪ್ರಮತ್ತಃ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಅಂತಂತ. ಅಪ್ರಮತ್ತರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರೀಚನ ಮಾಯೆ ಅಂತಂತ, ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಂಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಬೇಡವ ನೀವು? ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂಡನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಿ? ಮನೇಲಿದ್ದಾರಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇರಲಿ ಪಾಪ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ
ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಸೀತೆ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಳಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರಾಮಪತ್ನಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರು ಸೀತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಅನ್ನತ್ತಪ್ಪ ಸೀತೆನ. ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಇದ್ಲು, 10 ತಿಂಗಳಿದ್ಲು, ಆವಾಗ ರಾವಣ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇವಳನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀರಾಮರು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದರು, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೀತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ರ ನೀವು? ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ರಾಮರಿಗೆ ಸೀತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪಾಪ ಮಹಾನುಭಾವ 14 ವರ್ಷ ಮುತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಲ್ರಿ ಸೀತೆಗೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಾವಾಸಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮರನ್ನು ಝಂಕಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿದರೋ ಆ ಊಹೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಂತು ಲೋಕಾನಾಂ. ರಾಮರ ಉತ್ತರ ಅದು, ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವಿನಃ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀತೆ ತುಂಬ ಆ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಶಂಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮರು ಹೇಳಿದರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಭರತೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗು, ಭರತನ ಹತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗು, ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗು, ವಿಭೀಷಣ ಹತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆಯಮ್ಮ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನಿಜಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಳು. ದಶರಥ ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿದರು ರಾಮರನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು. ಇಬ್ಬರು ಸುಖವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದರು. ಹೇಗೂ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. 8 ಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೂ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಶಲವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಶಲವರೇ ಸಂದೇಹ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾಗೋಯ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮರು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸೀತೆನ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ. ಇದು ತುಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರಣ. ರಾಮರದು ಸೀತೆದು ಅದು ಜನರು ಮಾಡಿದ ಆಪಾದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೀವು ಪಾಪ 1.5 ಗಂಟೆ 1.75 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಧ್ಯ ಒಂದಿಬ್ಬರಿದ್ದು ಓಡೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೇನೋ ಗೃಹ ತಾಪತ್ರಯ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆಗೆ, ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ವಂದನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿಕ್ಕ ಸಂದೇಹ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಚೋದಿತನಾದೆ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಿರಲಿ, ಅವರ ಒಡನಾಟಿಗಳು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರವರು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಲನಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಿವಾರಧಾರಿಯಾಗಿ ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈಗ ವಕೀಲರು ಯಾರ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜುಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಶರಾಯಿ ಶರ್ಟು ಧರಿಸಿ ಆಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ನಾನು ವಕೀಲನಾದರೆ ಸಾಲದು, ನಾನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ಸಿಫಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದರು. ಅದು 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅವರು ಮುನ್ಸಿಫರಾದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೋ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸುಗಳು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೀತು. ಅವರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವೇ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದುರಂತ, ಆಗಿನ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಸರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಮುನ್ಸಿಫ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರೋನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಏನ್ರಿ, ಸತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕುಪಿತನಾಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಡ ಹೋಗೋದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಕೀಲ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಕೀಲರಿದ್ದಾಗ ನಿವೃತ್ತ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೂ ಇವರು ಮುನ್ಸಿಫರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಜನ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರೆಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಇವ್ರನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನಡೆಸು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಿ ತಲ್ಲಣರಾದರೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ, 5 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅದನ್ನು ಕೂತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಕೊಡೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಕರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳೇ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿ ವಕೀಲನಾದ್ರೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಕೀಲರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರು ಎಂದೂ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ.
ಅದಾದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ ಅಂತ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇವನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಕೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳಾದರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆದವ್ರು ಯಾರು ಸನ್ಮಾನನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಿಂತು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಮೈಲಿಕಲ್ಲು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೇನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅಂತಾರೆ, ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಂತಿತನಾಗಿ ಕಾವಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಂದರು. ಏನೇ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದೆ. ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದರು. ನಾಳೆ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಮುದ್ರಕರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಮುದ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು 15 ದಿವಸ 15 ದಿವಸನ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರು. ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ಧಾಟಿನೇ ಹಾಗೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಸಲ್ಡನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು ಅದು ಅವ್ರು ಕೈ ಉಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬಂದರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ವಕೀಲ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ವಾ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಯಾಕೆ ಕೊಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿ? ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಸುಮಾರು 500 ಪ್ರತಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ರು. 250 ಪ್ರತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರತಿಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಆಗಿರಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ 8 ವರ್ಷವಾದರೂ ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಧನವಾದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಅವರಂದ್ರೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು. ನಾನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಷ್ಟೋ ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನೀವು ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕ, ಪರಿಪ್ರಶ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ, ನನಗಿಂತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸಲಿಗೆ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. We thank Dr. Pavagada Prakash Rao for his scintillating speech. And we thank the audience for staying this long. It was really a lovely evening to have all of you with us. Thank you very much. But we would like to honor Dr. Pavagada Prakash Rao. Please